नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे फकीरमोहन सेनापतिंकर गल्प सभ्य जमीदार शेष पर्यायर। सभार सभ्य मानंकु सांगरे धरी बाबू कलिकता चलीगले। कलिकता गोटे विचित्र जगह, टंका काढ़ माँ बाप छड़ा सब मिलिबो। खेदेरपुर गार्डनेरिचरे गोटे बड़ दोताला घरे झाड़ लंठन देवालगिरी 100 खंड दिन आलुओ परी जलुची। तले गालीचा सतरंजी बिछଣା। रातिरे दुई तरफा खेमटा नाच दियतांग पियतांग लागिछि। आखपाख बजार लोके जानिले ओडिशार गोटे रजा पुअर विभागर। कन्याटीर नाम नयनतारा दुखपासरा। बाबू शुणिथिले मध्य प्रत्यक्ष देखिले। कन्या सुंदरी, सभ्या, स्वाधीना, शिक्षिता। जमीदार बाबू विमोहित हो गलेनी। मने कले स्वर्गरु देवकन्याटी ओल्है आसीछि। दिन राति गिलास हाथरू छाड़ नहीं। 4 दिन है बर कन्या मध्य पूर्वालाप अर्थात कोर्टशिप चली। बगी चढ़ी केते जगह बुली आसिले। कन्या बापा माँ को एटा भल लगुनि। काले जमीदार पुटा हाथरू खसीज से ही डर किछि कहि पारुनाहांती। कन्यार जाति कुल घर विषय केही संधान करी किछि ठिकणा पाइलेनी। गल्प लेखक मानंकु समस्त विषय संधान करी निरोल सत्य कथा गुड़िक लेखिबाकु हुए। आम्भे माने बहुत अनुसंधान जोगरे हिपरी परिचय पाइछु। आसाम चा बगीचा मैनेजर साहेब गोटे कुली टोका को बावर्ची काम रे बहाल करथिले। ता ना मकरामलिक। से बढ़ी बढ़ी पदोन्नति हैला खानसामा। से ही बगीचा रे 30-40 वर्ष हैला साहेब मानंक पाखरे अछि। ग्राम घर जाति कुल किछि जणा नाही। कुआडे बाजिबो? सेहिठारे गोटे कुलियाणी को विवाह हैला। बाहा हैला हाँ। ढेर दिन जाए संतान मुख देखिला नहीं। त्रिनाथ मेला, सुकुचुनी पूजा, ग्राम देवती माजणा 2 जण जाक ढेर ढेर धर्म कार्य कले। दर बुढ़ा बयस रे गोटे कन्या जात हैला। बुढ़ा बुढ़ी भारी खुशी। माँ झीर नाम देले नयनतारा, बाप डाकिले दुखपासरा। शेषरे नाम हैला नयनतारा दुखपासरा। कन्याटी दिन को दिन बढ़िला। चा बगीचा पाखरे गोटे स्कटिश बैप्टिस्ट ऑर्फेन बालिका स्कूल थिला। मिस डगल्स मिस्ट्रेस। माँ बाप भारी श्रद्धा भारी खुशी रे कन्याटी को मोजा जोता सेमिज जैकेट पिंधे दे स्कूल छाड़िले। कन्याटी बढ़ी बढ़ी पाठ पढ़ी पढ़ी 13 वा 14 वर्ष हेलानी। कन्याटी स्कूल रु आसी माँ बाप पाखरे ढेर इंग्राजी कथा कहे, मोजा बुणा देखाए, गीत गाए, नाचे, खूब स्वाधीना। पुरुष गुड़ा को खातिर करेनी। एणे माँ बाप मुंडरे उकुणी कामुड़िलानी। केमिति बाहा देबे? छुट्टी नहीं कलिकता आसिले। ढेर खोजा खोजी कले, मात्र बापा मार जाति कुल देशर पता न लगिबारु बर जुटिलानी। प्रजापति घटसूत्र जड़े दलाल ठिकणा लगेदेला। से ही दलाल बाबू को जनइला, आपण जमीदार, कलिकता सहर रे भारी नाम डाक, सेहीपरि मर्यादा विभागर हब। बाबू झुंकी झुंकी कहले, अवश्य अवश्य निश्चय। मैनेजर बाबू कहले, टंका नहीं जे? दलाल कहला, ए कौन गोटे कथा, बाबूंकर पुणी टंकार अभाव। बाबू आज्ञा करंतु, एई लागे 10,000 टंका आनदेबी। टंका नाम शुणी बाबूंकर टिके होश हैला। शुणी मन खुशी, सड़की बसिले। कलिकता रे महाजन अभाव कौन? खूब कायदा कटकणा रे जमीदारी लेखि नहीं 10,000 टंका देबाकू कहिला। दलील रेजिस्ट्री करबाकू तरस होनी, जल्दी टंका आण। कलिकता रे अनेक बाबू अर्थात पूर्व सभार सभ्य माने आउ खेदेरपुर बजारर छुटकुरिया बढ़िया समस्त दोकानी निमंत्रित हो गले। नाना प्रकार मिष्टान्न, नाना प्रकार पेय, आसन, दांत खुंटा पर्यंत धरी ठिकादार हाजर। 3 दिन जाए नाच तामसा पियार खूब धूम लगी। करज 10,000 टंकारु काहीरे केते टंका खर्च हैला। आंबे माने सेतिर हिसाब दे परिबुनी, कारण सेतिर किछि लेखालेखी नाही। मैनेजर हरिबोल बाबूंक हातरे तहबिल। नाना कार्य व्यस्त एवं जमीदार स्वास्थ्य निमंते सभ्य देश नियमानुसारे पानर मात्रा किछि बळी पड़िबारु खर्च टंकार हिसाब रखिबाकू बेळ पाई नाहांती। विवाह शेष। जमीदार जमीदारणी देशस्थ सभ्य मानंकु धरी देश को बाहुड़िले। बर कन्या उआस मध्यंकु प्रवेश बेले उआसर पोइली पंझा ग्रामर भल भल लोक घर बोहू झियो माने गोटे नुआ कुलारे सेरे अरुआ चाउल दुब बरकोली पत्र दे ताहा उपरे घिओ दीपटिए थोई बर कन्या बंदे नेबाकू आसिले।
ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶୁଣି ଜମିଦାର ଭାରି ରାଗି ଯାଇ କୁସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ଅସଭ୍ୟତା କହି ଭାରି ଗୋଟେ ପାଟି କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିତାନ୍ତ ବଡ଼ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଏହା ଅସଭ୍ୟତା କହି ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଗାଁ ଭୁଆଶୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଛାନିଆରେ ଡରରେ ଅଗଣାରେ କୁଲାଟା ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମା ତେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଳିଟି ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ବସି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ବୋହୂର ଗୋଡ଼ରେ ଲେଡ଼ି ଜୋତା ଏଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ବୋହୂ ଟିକେ ହସି ହସି ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମନ୍ତ କର ଆପଣଙ୍କର କହି ହାତ ବଢ଼େଇ ଯେମନ୍ତ ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ତ ଛୁନା ଛୁନା ଛୁନା, ଆରେ କିଏରେ ଅଛିରେ, ଆସରେ, ମନ୍ଦିର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାରେ, ବାହାର କରିଦିଅରେ ବାହାର କରିଦିଅରେ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଭାରି ଖପାଟେ ହୋଇ କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟତା, ମୂର୍ଖତା, ଭାରି କୁସଂସ୍କାର, ଓହୋ, ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୋଇଲି ରାଧି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ପୁରୀ। ମାତା ମଠରେ ରହିଥିବାର 8 ଦିନ ବାଦ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା। କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ନିବାରଣ ଆଉ ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବକ୍ତୃତା ଓ ପାନାହାରରେ କଟିଯାଏ, ଶୋଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବି ସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କେତେଥର ବକ୍ତୃତା କଲେଣି। ଦିନଯାକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ପାଟକ କେହି ଗୁହାରି ଆସିଲେ ଭେଟ ପାଏନି। ଯଦି ଭେଟ ମିଳେ ଏକ ଜବାବ, ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯାଅ। କେହି ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖପା ହେଇଯାନ୍ତି। ନାମ ହେଇଛି ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର, ମାତ୍ର ପୋଇଲିମାନେ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଚାକର ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନାମ ଧରି ଡାକି ପାରନ୍ତିନି। କେହି କହେ କିସମିସ୍ ମହାପାତ୍ର, କେହି କେହି କହେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କେହି ଡାକେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ହସି ପକାଇ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଚା ଖାଇଲା ବାଦ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଉଆସ ଚୌପୁଠି ବଗିଚା ଆଉ ଆଗ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ବାବର୍ଚିଖାନା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେତେବେଳେ ପୋଇଲି ପଦି ହାଣ୍ଡିଏ ଗୋବର ପାଣି ଧରି କନା ଖଣ୍ଡକରେ ଚିଲୁ ଲିପୁଥିଲା। ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯେମିତି ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି, ଭାରି ପାଟି ଟେକଲା। ଆଲୋ ମୋ ମା ଲୋ, ଆଲୋ ମୋ ବାପ ଲୋ, ଜୋତା ମାଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଲା ଲୋ, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମାରୁଗଲା ଲୋ। କନା ଖଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଏକ ମୁହାଁ ଧାଇଁଛି, ଆଉ ଉଆସରେ ତାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନି। ଏଣେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଓଆ ଓଆ କହି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଜାକି ନଥିଲେ କେଜାଣି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଏକା ବେଳକେ ଶିଶିଏ ଲାଭେଣ୍ଡର ଦେହଯାକ ଢାଳି ଦେବାରୁ ଟିକେ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେ। ଗୋରୁ ଗୁହ ବାବର୍ଚିଖାନାରେ ଢଳା ହେଇଛି। ଜମିଦାର ଶୁଣି ଭାରି ଖପା। ମୂର୍ଖତା, ଅସଭ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର। ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ଖାନା ରୁଚିବନି, ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ। 4 ବୋତଲ ଫେନାଇଲ ଘର ସାରା ଢଳାଗଲା। ଏହିପରି 8-10 ମାସ ଗଲା ବାଦେ ଦିନେ କରଣମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଆସି ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ, ଖମାର ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ ପ୍ରଜା ଲଗେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ସଲାମି ମିଳିଥିଲା ତାହା ଆସି ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ କାହୁଁ ଖରଚ ଯୋଗେଇବୁ? ମ୍ୟାନେଜର ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଲେ, ମାରି ପିଟି ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତୁରା ବର୍ଷକର ଖଜଣା ଅସୁଲ କର। କୁମ୍ଭୀର ଖୋଜେ ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଅମଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା କହି ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ 2 ମାସ ବାଦେ କାର୍ତ୍ତିକ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ନ ହେବାରୁ ତାଲୁକ ନିଲାମରେ ଚଢ଼ିବାର କଟକରୁ ଜବାବ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଳକୁ କଳନ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚା ଓଗେରେ ଭିଡ଼ି 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ପିଆଦା କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସି ଚଳନ୍ତି ଅଚଳନ୍ତି ଯାନାସନ ସମସ୍ତ କ୍ରୋକ୍ କରି ପକେଇଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବଗଲା ବଗଲି ପରି ବସିଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ଏକ ଘରିଆ ହେଇଥିଲେ। ଗୋବର ପାଣି ପିଇ ଜାତିରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ବେଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିଦେଲେ। ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପିତ୍ତଳ ଗିଲ୍ଟି। ଖଣ୍ଡିଏ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଖାଗଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗିଲ୍ଟି। ବିଭାଘର ସମୟରେ 2,500 ଟଙ୍କାର ଗହଣା କିଣା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗିଲ୍ଟି।
ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗିଲ୍ଟି। ଏତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚେତା ବସିଲା। ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି ପିଆଦା ଜୁଲମରେ ଘରେ ରହିପାରିଲେନି। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। 5-6 ବର୍ଷ ବାଦେ ଜମିଦାର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କାମରେ ଆସାମରେ ଖାନସମାଗିରି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଶରେ ଶୁଣାଗଲା। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।